کہ ہم کوئی غلام ہیں اور پوری قوم کو گمراہ کیا گیا اور گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ پوری قوم کے ساتھ جھوٹ بولا گیا اور باقاعدہ ایک سازش گھڑی گئی جس کے تحت پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی گئی اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اپنے سیاسی بیانیے کو فروغ دینے کے لیے ریاست کو داؤ پہ لگایا گیا اور ریاست کے مفاد پہ اپنے ذاتی مفاد کو ترجیح دی گئی۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ہوا ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے قومی مفاد کو داؤ پر لگا دے اور پوری قوم سے جھوٹ بولتے ہوئے ایک ایسا بیانیہ گھڑے جس میں رتی برابر بھی حقیقت نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کا ہمیشہ انجام برا ہوتا ہے اور جس طریقے سے بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے باقاعدہ جلسے میں ایک سائفر لہرایا اور کہا کہ امریکی سازش ہوئی ہے ان کی حکومت کو گرانے کی، میں اس کی پرزور مذمت بھی کرتا ہوں، شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم تو پچھلے 2 سال سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں اور ان کی سیاست ہے ہی دوہرے معیار کی اور جھوٹ کی سیاست۔ تو انتہائی افسوسناک امر ہے کہ آج جو کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھی گئی وہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت پی ٹی آئی نے وہاں پہ لابنگ فرمز ہائر کر کے تو وہاں تک پہنچائی وہ سماعت، اور وہی ڈونلڈ لو جن پہ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ انہوں نے ہمارے سفیر اسد مجید صاحب کو بلا کے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کی حکومت گرا دیں گے، اسی ڈونلڈ لو نے آج کہا کہ یہ سائفر کی کہانی سراسر جھوٹ تھا، ایسی نہ بات ہوئی، نہ اس کا سوچا جا سکتا ہے، اور پاکستان میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس سے ہمارے اچھے تعلقات ہوتے ہیں۔ تو یہ پوری ایکسرسائز جو پی ٹی آئی نے کی لابس فارمز ہائر کر کے درخواستیں دے کے اور وہاں پہ کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ رکھوا کے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یہ ڈیوائن جسٹس ہے۔ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز۔ آپ نے پوری قوم سے جھوٹ بولا، پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، سیاست بعد میں ہے، سیاسی جماعتیں بعد میں ہیں۔ آپ نے اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے، آپ نے واہ واہ کروانے کے لیے، اپنی انا کی تسکین کے لیے، اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفاد کو داؤ پہ لگایا۔ آج پوری دنیا کے سامنے آپ رسوا ہوئے ہیں۔ آج آپ کی رسوائی پوری دنیا میں ٹی وی چینل سے دکھائی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو، کہ جس کو آپ نے کہا تھا کہ اس نے ہماری حکومت کا تختہ الٹایا اور ہمیں دھمکی دی، اس نے آپ کو کانگریس کی کمیٹی کے سامنے جھوٹا قرار دے دیا۔ کانگریس کی کمیٹی کے سامنے غلط بیانی نہیں کی جا سکتی، اس پہ 2 سال قید کی سزا ہے۔ وہاں پہ بڑے سخت قوانین ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے آج کانگریس کی کمیٹی کی ہیئرنگ میں واویلا کیا، شور مچایا، تو ان کو کمرے سے باہر نکال دیا گیا۔ یہ منمانی نہیں ہو سکتی، آپ شور نہیں مچا سکتے، آپ ضد بازی نہیں کر سکتے۔ پوری قوم کو ایک بیانیے کے پیچھے لگایا ہم کوئی غلام ہیں اور کہا کہ جی امپورٹڈ حکومت ہے، امریکی سازش ہے۔ آج آپ کے تمام تر بیانیے کا تیا پانچا ہو گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا، اور آج آپ ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ثابت ہو گئے کہ پوری قوم نے، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ کانگریس کی کمیٹی میں آپ کو جھوٹا کہا گیا اور کہا گیا کہ آپ نے جھوٹا بیانیہ بنایا تھا۔ تو آپ نے اتنی تگودو کرنے کے بعد، لابیز فرمز ہائر کرنے کے بعد یہ کانگریس کی کمیٹی کی سماعت رکھوائی تھی، تو یہ تو سب کے سامنے سچ کھل کے آ گیا ہے اور آپ جھوٹے ثابت ہو گئے ہیں۔ کیا ڈونلڈ لو نے جو کہا ہے اور سراسر جھوٹ کہا
साइफर की पूरी साजिश को, पूरे बयानिए को। तो आपको नहीं चाहिए था कि आप कौमी मफाद को कुर्बान करते, अपने जाती मफाद के ऊपर, सियासी मफाद के ऊपर साइफर लहराते और झूठ बोलते। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराह कुन कैंपेन, इतनी मुनाफकत कि आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि आप ये क्या करने जा रहे हैं। और आपकी जो ऑडियो आई कि हमने इससे खेलना है, हमने प्ले करना है, वो भी पूरी कौम ने सुनी। और आज इलेक्शन के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, जो इलेक्शन के हवाले से मामला डिस्कस हो रहे हैं, उन्होंने कहा आज कि जी इलेक्शन पे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वहां पे दरखास्तों की समाअत चल रही है। वो जो रिटन स्टेटमेंट है, डोनाल्ड लू ने 5000 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का जिक्र किया कि 5000 आजाद मुबस्सरीन इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, फील्ड में मौजूद थे। आज खवातीन के हकूक के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे खवातीन को अमरीकी खवातीन से ज्यादा हकूक हासिल हैं, वो ज्यादा बाइख्तियार हैं, एम्पावर्ड हैं। और आपने यहां पे जो दरखास्तें जमा कराई, अमेरिका में करवाई, बैनुल अक़वामी एनजीओज को दी और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज नाकाम हुई है। इतना झूठ कि आपने नौजवान नस्ल के जहनों को जहर आलूद किया। आपने इतनी गुमराहकुन कैंपेन चलाई और आपने जब साइफर लहराया तो उसके बाद कहा वो साइफर था ही नहीं, इंपोर्टेड हुकूमत कहते रहे। तो मैं समझता हूं कि झूठ हमेशा बेनकाब होके रहता है। बानी पीटीआई चेयरमैन का घिनौना और मकरू चेहरा आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि पूरी दुनिया के सामने उनको झूठा कहा गया, कांग्रेस की कमेटी में झूठा कहा गया, पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो आपके पास रह क्या गया है, आपके पल्ले क्या रह गया इस कांग्रेस की हियरिंग के बाद? तो आप तो गए थे कि आप पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता वहां बदनाम करेंगे, आप वहां पे कहेंगे कि जी पाकिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है। तो आज तो ये अल्लाह ताला का निजाम है कि आपकी अपनी रखवाई हुई हियरिंग में आप झूठे और मुनाफिक साबित हो गए हैं। और ये कौमी मफाद है और कौमी मफाद की खातिर, पाकिस्तान की खातिर हम खड़े हैं, हमारी हुकूमत खड़ी है और हम इंशाअल्लाह ताला कौमी सलामती के लिए, कौमी मफाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इनके झूठ बेनकाब होते रहेंगे। आप देखेंगे कि जो जो झूठ इन्होंने कौम से बोले हैं वो इनके सामने आए हैं और हमेशा आए हैं। इमरान नियाजी ने जहां भी झूठ और मुनाफिकत की सियासत की है, या तो उस पर यू टर्न लिया है, या अपनी की हुई बात को वापस लिया है, या पूरी दुनिया ने देखा है कि वो एक झूठा शख्स है, एक मुनाफिक आदमी है जिसकी जबान से सच अदा होता ही नहीं है और हमेशा कौलो फेल में तजाद रहा है। तो आज मैं समझता हूं कि हम सुरखरू हुए हैं। जो बात हम पिछले 2 साल, सवा 2 साल से कर रहे थे वो सच साबित हुई है और उसकी गवाही पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखी है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि साइफर का केस यही केस था कि आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी से काम लिया और वो साइफर का केस अपनी जगह चल रहा है। उसकी आजकल आपने देखा है कि उसकी समाअत चल रही है, हाई कोर्ट के अंदर भी उसकी बेल भी चल रही है, अपील स्टेज पे भी वो चल रहा है। साइफर का केस यही केस था कि आपने पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान की रियासत का आपने नुकसान किया, तो उसके मुताबिक आपको सजा दी गई है। तो हम तो यही बात कर रहे थे। और देखिए, ये खुद जब गए हैं कांग्रेस की कमेटी के पास तो ये किसी उम्मीद पे गए होंगे। इन्होंने सोचा होगा कि वहां से कोई ऐसा बयान आएगा जिसके तहत हमें कोई मदद मिलेगी। मगर ये जब नीयत इंसान की खराब हो तो फिर ये अंजाम हुआ करता है। देखिए, ऐसी नॉन एंटिटीज जो हुकूमत में यहाँ पे वजीरों मशीरों के उहदों पर
तैनात रहे और हुकूमत जाते ही पाकिस्तान छोड़ के चले गए, उन पे क्या बात करनी। ये वो लोग हैं जो बाहर के शहरी थे, बाहर से आए थे, हुकूमत करने आए थे और हुकूमत करके वापस अपने अपने मुल्क चले गए हैं। ये नॉन एंटिटीज़ का एजेंडा हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ था, पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ था। तो मैं समझता हूँ कि ये मैटर नहीं करते। और जिन लोगों को इकट्ठा किया हुआ था इन्होंने वहाँ पे IMF की बिल्डिंग के बाहर, अरबोंपति लोग हैं, अशराफिया से ताल्लुक है, और IMF को कह रहे हैं कि हमारे लीडर को रिलीज करो वरना पाकिस्तान की इमदाद ना करना। यानी एक रेडीबान, एक भट्टा मजदूर, एक नौकरी पेशा शख्स जो होली सोली अपनी कमाई पे डिपेंडेंट है, जिसने देखना है कि रुपया कल को मुस्तहकम होगा, मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा तो वो रोजी रोटी कमाएगा, अपने बच्चों की तालीम पे तवज्जो देगा, सेहत पे तवज्जो देगा। आप उसकी इमदाद रोकना चाहते हैं $5,000 $5,000 के बैग पकड़ के, $10,000 की जूतियां पहन के IMF की बिल्डिंग के बाहर। ये IMF का काम नहीं जो आप वहां पे उन्हें कह रहे हैं कि हमारा लीडर रिलीज करो। आप कोर्टों में अपीलें करें। देखिए उनमें हर तरह के लोग मौजूद हैं और मैं ये समझता हूँ कि जब उनका लीडर एक सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया गया है तो अब तो उन्हें थोड़ा सा मजीद लिहाज करना चाहिए और अपने आप को थोड़ा दूर करें उस लीडर के साथ कि जिस पे 190 मिलियन पाउंड का करप्शन का भी केस है, तोशाखाना की करप्शन का भी केस है, जिसके ऊपर साइफर का भी केस है और आज अमेरिका की कांग्रेस की कमेटी के सामने उसको झूठा करार दिया गया। देखिए इस पे वज़ीर ख़जाना कल तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ है, उसके बाद एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट होना है। तो मैं चाहता हूँ कि कल वो इस पे मज़ीद रोशनी डालें। देखिए इससे जब आपका ये एग्रीमेंट हो जाता है, एक गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होती है, आपका रुपया मुस्तहकम होता है, आपकी मईशत में एक वैसे इस्तेहकाम आता है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा होता है, स्टॉक मार्केट जो है उसमें तेजी आती है। तो ये सारी चीज़ें जो मुस्बत इंडिकेटर्स हैं, इस पे कल वज़ीर ख़ज़ाना रोशनी डालेंगे। वो कह रहे हैं कि ख़वातीन पाकिस्तान में ज़्यादा एम्पावर्ड हैं, एक ही खातून आप बात नहीं करने दे रहे। मैं ये समझता हूँ बैनुल-अक़वामी सतह पे बिल्कुल इमरान खान साहब की हुकूमत ने बड़ा नुकसान पहुँचाया पाकिस्तान को। सरमायाकारी बिल्कुल बंद होके रह गई और उनको अदब आदाब ही नहीं पता थे कि जब किसी मुमलिकत के सरबराह के साथ मिलते हैं तो बैठना कैसे है, मुसाफा कैसे करना है, बात क्या करनी है। CPEC के हवाले से आपने देखा कि कैसे हमारे आते ही वो मामला CPEC वाला तेज़ हुआ है। चाइना की तरफ से आज भी फॉरेन ऑफिस ने बयान दिया कि शहबाज शरीफ साहब के जो बयानात हैं CPEC को लेके वो बड़े मुस्बत हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये तमाम चीज़ें बैनुल-अक़वामी सतह पे एक ताज़ा हवा का झोंका आया है हमारी हुकूमत के आते ही, और उन 16 माह के अंदर भी शहबाज शरीफ साहब जहाँ जहाँ गए बड़ी पजीराई मिली और दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की बड़ी इमदाद की। जो इमरान खान साहब के दौर में बैनुल-अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को डैमेज किया गया था, वो इंशाल्लाह ग्राउंड कवर करेंगे और अच्छे ताल्लुकात उस्तवार रखेंगे ताकि इस मुल्क के अवाम की फलाह बहबूद के लिए काम किया जा सके, इस मुल्क को तरक्की की इशारा पे गामजद किया जा सके। आप खुल के बात करें ना, आपका इशारा किस तरफ है, आप खुल के बात करें। हाँ देखिए, शहबाज गिल ने HEC की फंडिंग पे डिग्री हासिल की और उसकी शर्त ये होती कि स्कॉलरशिप को अवेल करते हैं, वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपने वापस आके अपने मुल्क को सर्व करना होता है। स्कॉलरशिप मिलती इसलिए, कोई भी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी वो मिलती है कि आपने, अगर ये स्कॉलरशिप आपको मिली है, आपने वापस आके अपने मुल्क की खिदमत करनी है।
ایک تو وہ اس نے وائلیٹ کیا, دوسرا ادھر انتشار پھیلانے میں, سازشیں کرنے میں سرے فہرست تھے, اور کہتے تھے کہ جی جیلوں میں جا کے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. شہباز شریف صاحب کو کہتے تھے ان کی کمر خراب ہو جاتی ہے. اللہ معاف کرے, خدا سے رحم مانگنا چاہیے کہ آپ جب وہ ہانکتے ہوئے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے مجھے آکسیجن ماسک دو, اور عجیب سی چیخو پکار کی آوازیں تھیں, اللہ تعالیٰ یہ وقت کسی پہ نہ لائے. بڑا بولتے ہوئے سوچنا چاہیے. یہ لوگ وہ ہیں جن کو قانون کے دائرے میں آنا چاہیے, اور یہاں آ کے مظاہرہ کریں نا, یہاں آ کے واپس فیس کریں. جب اقتدار تھا تب تو یہاں پہ اقتدار کے ایوانوں میں بدمست ہو کے پھرتے تھے اور لوگوں کو گالم گلوچ تڑیاں لگاتے تھے. تو آج کیوں آئی ایم ایف کے باہر جا کے کھڑے ہو گئے؟ آئے نا پاکستان میں آ کے فیس کریں, ان کا لیڈر جیل میں, اس کا ساتھ دیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف مقدمات قائم ہیں, اور ان کو چاہیے کہ پاکستان آ کے جو ہے وہ قانون کا سامنا کریں. دیکھیے ڈوئل نیشنل پہ آلریڈی لیجسلیشن موجود ہے. کچھ عہدے ہیں جو رکھ سکتے ہیں, کچھ عہدے وہ نہیں رکھ سکتے. یہ بڑی کلیئر سی بات ہے, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کسی قسم کا. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کابینہ کے اجلاس میں بھی کفایت شعاری کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب نے بات کی. وزیر اعظم صاحب نے کبھی بھی نہ کبھی تنخواہ لی, نہ ٹی اے ڈی اے لیا, اور پنجاب میں بھی وہ 12.5 سال وزیر اعلیٰ رہے تو کروڑوں روپے کی مراد انہوں نے گیو اپ کی. 16 ماہ کی حکومت میں وزیر اعظم رہے, ایک دن تنخواہ نہیں لی, مراد نہیں لی. آج بھی جب کابینہ کے کچھ اراکین نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب ہم آپ کی کفایت شعاری کی پالیسی کو اپناتے ہوئے ہم یہ گیو اپ کرنا چاہتے ہیں, اپنی سیلری بھی, الاؤنسز بھی, تو تمام کابینہ نے اس کی توثیق کی. اور وزیر اعظم صاحب نے کہا میں تو لیتا ہی نہیں ہوں تنخواہ, تو انہوں نے اس کو بھی انڈورس کیا کہ میں لیتا نہیں تھا, مگر میں ویلکم کرتا ہوں کہ میری کابینہ نے بھی میرے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کفایت شعاری کی پالیسی کو اپنایا, اور تنخواہ اور مراد جو ہیں وہ انہوں نے رضاکارانہ طور پہ کہا کہ ہم نہیں لیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹریول ایکسپینس اور یہ جو حکومتی ایکسپینڈیچر کو, شاہانہ اخراجات کو کم کرنے کی پالیسی ہے حکومت کی, یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی کامیاب رہے گی, اور اس سے بڑی مدد ملے گی معیشت کو جو دھچکے لگتے ہیں ان کو سنبھالا دینے میں. اور جب یہ نجکاری کا معاملہ آگے چلے گا, ایف بی آر کی ڈیجیٹائزیشن ہے, ایف بی آر کی ریسٹرکچرنگ ہے, حکومتی اخراجات میں کمی ہے, تو ہم کئی سو ارب روپیہ بچانے میں کامیاب ہوں گے. اور اس سے آپ دیکھیں گے کہ معیشت جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مستحکم بھی ہوگی اور عوام کو بھی اس سے فائدہ ہوگا. جی جی دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ آلریڈی کچھ شناخت لوگوں کی کر لی گئی ہے. کچھ ریڈ لائنز ہیں جہاں پہ شہداء کا مذاق اڑایا جاتا ہے, ان کی قربانی کی توہین کی جاتی ہے, تضحیک کی جاتی ہے. تو اس پہ حکمت عملی کیا بننی ہے, اس پہ قانون موجود ہے. تو شناخت کا عمل جب پورا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی. بہت شکریہ جی.